Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. لم يهتدم قد ضحى مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إن الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفاه قد عدتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما اختتني. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. هذه الخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسراق ومن محن. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا أمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات صلى شيخنا ورب أرواحنا
الحبيب عبد الرحمن السقاف، إلى شيخنا مربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقاف، إلى شيخنا مربي أرواحنا جهدي عدين بن جهدي الرخير، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب بن سلام القيوبي وأصولهم وفروعهم ودوين الهدوء عليهم أجمعين، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعيد درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير نافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bacaannya sampai sekarang selamat. Fasaha iblisu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Fasaha iblisu fil madinati yunadi inna fulanan al-abida qad zana bi fulanatin thumma qatalaha bi sawmatihi fasami'a amirul baladi ذلك فما أسبر الصبح إلا وهو عنده فناداه فأجابه وقال أين فلانة وقال ها هي عندي وقال له قل لها تنزل إلينا وقال له إنها ميتة وظن الأمير صدقا ما سمع فقال أيها الزاهد نقدت ما كنت عليه من العبادة وما خفت عليه من عالم الغيب والشهادة كيف تجارأت عليه بقتل عمته وما خفت من هذا الأمر وعاقبته وبهت العابد
من هيبة الخطاب ولم يدري لماذا يرد الجواب فأمر الأمير بهدم صومعته وأن تجعل سلسلة في رقبته وأن يجروه إلى موضع العذاب والمرأة معهم على ألواه الأخشاب وأمر بنشره بالمنشار على عادة الزناة في تلك الأقطار وأن لا أحد يشفع فيه ولا يمنعه ولا يحميه فلما وضع المنشار على رأسه تأوه من المنشار ونادى بلسانه وقلبه يا عالم الأسرار فإذا هو يسمع نداء عن أقلل من دعائي فقد بكى عليك أهل سمائي وإني إليك ناظر في جميع الحالات وإن تأوحت ثانيا اهتزت السماوات ورد الله روح المرأة عليها وقامت حية والناس ينظرون إليه فنادت والله إنه مظلوم وما زنى بي وإن الآن ذكر وحق الحي القيوم ثم قصت عليهم ما فعله بيده فأخرجوا يده فرأوها كما ذكرت فندم الأمير على ما فعل بالعابد وقال إن هذه من أعظم المكايد ثم شهق العابد شهقة فمات فدفنوه مع المرأة بعد عودها إلى الممات فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحان العالم الأزلي القديم والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام المؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Terus kemarin ya, yang seorang ahli ibadah ya difitnah oleh fujar tuh. Orang-orang yang berbuat dosa itu nggak senang satu kampung itu ada kebaikan, nggak senang satu kampung itu ada kedengaran baca Quran, nggak senang satu kampung itu kedengaran anak-anak muda baca salat, itu nggak senang mereka semua itu. Jadi kerjaan fujar bagaimana mereka membuat situasi kampung itu menjadi apa? Menjadi penuh dosa, penuh maksiat. Kerjaan fujar begitu. Ya, kalau orang yang waras akalnya kan ada kebaikan di kampungnya senang kan? Senang. Aman, anak muda pada ngaji, anak muda pada pakai bersarungan, anak muda pada ke musholah, pada ke masjid kan pada nyaman semua. Senang seharusnya. Tapi ada orang-orang yang dibilang fujar tuh, dia mah gak waras. Dia pengennya sekampung itu dirusak. Harus anak-anak mudanya, orang-orang tuanya, perempuan lakinya harus berbuat dosa, harus berbuat maksiat kepada Allah. Sampai hari ini masih ada. Ini bukan habis tuh. Kenapa demikian masih ada? Kan setan masih ada, ya kan? Setan masih ada setan. Sampai hari ini masih ada setan. Artinya setan nggak mati tuh. Keburukan, kemaksiatan terus berkelanjutan. Makanya antum jangan pakai
pusing, jangan pakai bingung kalau seandainya kok kita udah berbuat baik masih ada orang yang apa? Yang jahat, yang pengen anak-anak muda atau kampung itu menjadi nggak nyaman, menjadi misalnya tawuran, misalnya anak-anak mudanya pada mabuk, kan begitu. Gak usah bingung, memang model Allah katakan demikian. Rasulullah juga katakan demikian. Ulama juga sudah mencantumkan di kitab para ulama semuanya. Tinggal kitanya orang-orang yang mau berusaha baik. Kita kan bukan orang-orang baik. Anda ente kan bukan orang-orang soleh, bukan? Kita kan orang soleh kan di sini gitu ya. Udah di goa gitu ya. Itu orang soleh. Kita udah pengennya ibadah sama Allah. Kita kan masih pengen dunia. Kita masih pengen hal-hal yang memang kira-kira yang bikin semua hadirnya masih pengen. Orang-orang soleh nggak begitu. Orang-orang soleh dia punya hatinya, dia punya pikirannya hanya untuk Allah, hanya untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak ada kepikiran lintasan di hati mereka, pikiran orang-orang soleh untuk berpaling dari Allah Subhanahu Wa Taala, berpaling dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga as-salihin mereka itu ketemu dengan Rasulullah setiap hari begini. As-salihin dari kalangan ulama atau orang-orang yang ahli ibadat dan as-salihin, mereka langsung berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak begini. Jadi bukannya apa? Bukan mimpi lagi, langsung jogrok sosok tubuhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mereka kalau udah melihat hal-hal yang berbau dunia atau berbau dosa, berbau maksiat, berusaha keras tinggalin, jauhin seperti itu. Cuma nggak ngomong, kan kalau sekarang banyak orang gila. Mimpi Rasulullah ngomong di media sosial, kan begitu. Saya semalam ketemu Rasulullah setan, lo setan, ketemu setan juga berarti. Gak ada orang ketemu Rasulullah itu bicara, gak ada. Sampai dia mati dia gak bakal bicara. Jadi orang yang benar-benar ketemu dengan Rasulullah SAW tidak akan berbicara, apalagi di media sosial, apalagi di televisi dia ngomong. Berjumpa dengan Rasulullah, siapa dia? RT yang berjumpa dengan dia kan Rasulullah. RT enak sama dia. Macam-macam aja orang sekarang. Kita kan punya guru-guru begitu semua. Hampir semua kita punya guru di atas itu. Mereka sudah berjumpa langsung secara sosok, secara fisik dengan baginda Rasulullah SAW. Siapa yang bicara? Ulama yang di luar. Anda punya guru. Sayyidul Walid Al-Habib Ali, Al-Habib Ali, Al-Habib Ali, Al-Habib Abdurrahman Sagab rahimahullah. Itu yang bilang Habib Ali, Sat Ali, Habib Ali, kita bilang kan ada orang manggil Sat Ali. Sat Ali, Habib Ali, kita bilang Walid. Itu sudah bertemu dengan Rasulullah berkali-kali. Itu ulama Hadramaut siapa? Al-Habib Salim Asy-Syatri yang bilang. Habib Salim Asy-Syatri itu Al-Habib Ali dan Al-Habib Abdurrahman Sagab sudah berkali-kali berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bilang ulama Hadramaut. Kita kan nggak tahu anak muridnya. Cuma kan nggak dibicarain. Beliau kan cuma ngajar, kemudian dakwah, ngajar, dakwah. Yang diajarin syariatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu ada Al-Habib Tahir bin Abdul Al-Kaf rahimahullah datang ke rumah Sayyid Walid Al-Habib Ali. Habib Ali udah kondisinya pakai kursi roda, masih ngajar. Habib Tahir datang dari Tegal, datang ke rumah beliau, kemudian bicara. Kemudian berkata Habib Ali apa? Waktu ditanya, ya Allah, antum masih semangat untuk ngajar. Apa kata Habib Ali? Hadi tariqatna, subhanallah. Hadi tariqatna, hatta al-amal. Ini tariqah kami. Ini tariqah kita punya guru tuh enggak tariqah dikir-dikir yang geleng-geleng kepala kan ya. Enggak, kan ada tariqah Qadiriyah, ada tariqah Naqsyabandiyah, ada tariqah Idrisiyah. Kita nggak pakai itu. Kita pakai tariqah Alawiyah. Apa itu? Kita punya tariqah cuma ngaji, belajar, kemudian ngajar. Selesai udah. Kita baca Al-Quran. Apa kita punya amalan pikirannya? Baca Ratibul Oktas, baca Ratibul Haddad, baca Al-Wurdul Latih, baca Quran, baca selawat, istighfar kayak begitu udah. Jadi kita nggak macam-macam. Nggak ada baiknya segala macam, nggak ada. Gitu kita punya tariqah seperti itu. Jadi tariqah kita punya guru demikian, belajar, ngajar, belajar, ngajar. Itulah tariqah yang paling utama di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Antum gila-gilaan baca zikir, gila-gilaan baca macam-macam,
baca la ilaha illallah dibuang itu misalnya, ya gitu. Kemudian antum tinggalin majelis ilmu, itu semua adalah pada hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting apa? Yang paling utama adalah afdhalul turuq ila Allah talabul ilm. Jalan yang paling utama untuk menuju Allah Subhanahu wa taala apa? Menuntut ilmu agama. Hanya antum lihatin aja. Di mana kampung itu orang-orang yang memang gandrung, orang-orang yang memang sudah terpaut terkait hati dengan pikir-pikir macam-macam itu, dengan thariqah B macam-macam, dan akhirnya mereka nggak belajar ilmu agama, nggak belajar cara-cara mandi hadas, nggak belajar cara-cara wudu yang benar sesuai ilmu syariat, nggak belajar cara-cara tak sembahyang, nggak belajar semua. Udah kan asyikan, udah gandrung dengan apa? Dengan pikir, dengan segala macam. Subhanallah ya, begitu luar biasa. Kita punya guru-guru, mereka sudah berjumpa langsung dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, orang yang sudah berjumpa dengan Rasulullah diam selalu bahasa sampai kematiannya, dia nggak pernah bicara. Kecuali orang-orang gila bicara baru di medsos dibicara atau di televisi dibicara. Saya alhamdulillah berjumpa dengan Rasulullah. Kayak begitu. Itu dengarnya enak. Apalagi orang sekarang yang bilang kami ini ulama mana? Baru kan ulama baru ulama nggak begitu. Ulama Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Malik itu ulama semua tuh. Itu bukan ulama, kita cuma an-naqilin aqwalul ulama. Kita ini pelajar agama yang hanya menukil, mengutip ucapan para ulama. Itu bukan ulama. Kalau ulama, ya Allah, udah keanggunan, udah keindahan, itu bukan ulama zaman sekarang. Yang ada sekarang guru-guru agama. Ada pernah satu majelis maulid, ada datang, ada ceramah yang kedua, yang pertama bilang, saya sebagai ulama, mukanya nggak kerdus. Ulama ilmunya kan, ilmunya kan. Kita kan tahu, kita kan ngaji di guru-guru Jakarta. Kita tahu si fulan. Baca kitab 2 baris ketahuan dia siapa. Kan begitu. Takarannya bukan ceramah yang bagus, bukan ceramah yang indah dengan retorika yang indah, bukan. Retorika bisa dipelajarin. Ente pergi ke tahu tempat belajar retorika, pintar ente ngomong ceramah. Itu bukannya ilmu di situ. Itu permainan apa? Bahasa atau retorika di situ. Tapi kalau ilmu agama ketahuan, belajar bahasa Arabnya lama tahunan, belajar sorofnya lama tahunan, belajar nahunya lama tahunan tuh, belajar balaghahnya lama tahunan, belajar mantiknya lama tahunan. Subhanallah, capek kita belajar. Ada orang yang baru sampai belajar berapa bulan udah bilang saya ini ulama, ya lihatin pas kalian naik ada hantem langsung. Ulama nggak begitu. Artinya kita hantam bukan kita benci, bukan. Kita ingin menjelaskan mana ulama, mana yang ada, mana yang bukan ulama. Jadi sekarang itu orang muda macam-macam. Kayaknya antum alhamdulillah, masya Allah, la quwwata illa billah, terjaga mata rantai belajarnya itu. Sambung bersambung sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu cirinya. Kita punya guru-guru agama, kita punya guru-guru kita nggak gila ceramah, nggak gila pengen orang kenal, nggak. Kerjaannya ngaji, ngajar, belajar. Terus sampai sekarang kejaga tuh mata rantai keilmuan demikian tuh sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi diminta mengajar bisa, diminta ceramah bisa. Emang ilmunya komplit semuanya ada semua ilmunya. Tapi bukan menjadi patokan harus ceramah, tidak. Jadi demikian ya. Jadi setiap kampung itu sampai hari ini ada apa tadi? Ada al-fujjar, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang yang berbuat maksiat, yang dia tidak menginginkan kebaikan dalam kampungnya. Yang dia pengen tuh sekampung jadi berbuat dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak muda pakai kain dicela, anak muda pakai baju koko dicela, kan begitu. Nggak pengen tuh anak muda pakai baju koko, pakai kain, nggak pernah pengen. Anak muda pakai peci kopiah tuh dicela, nggak kepengen. Pengennya tuh anak-anak muda nongkrong, main gitar, begadang,
miras, berzina, itu pengennya mereka semua. Atau lihat ya, di mana kampung ada anak orang nongkrong, main gitar, kemudian miras, kemudian bawa perempuan, ada nggak yang ngedoreng di situ? Ada nggak yang ngedoreng di situ? Nggak ada. Di kampung kita nggak ada ngedoreng, nggak ada pengen nggak ada. Di kampung kita sendiri ya nggak ada. Kita orang yang turun tangan malah, kita yang tegur kita yang ngapain. Nggak ada orang yang peduli dengan mereka semua tuh. Giliran udah ada kerusakan, ada kerusuhan, dan tawuran, baru pakai keluar tuh kayak polisi India lagunya. Lambat loh, lambat kerjaannya. Kalau kita kerja kan sebelum begitu kita kerja. Orang nggak tahu kita kerja, orang nggak tahu, memang kita nggak orang gaji, mau gaji, RT mah nggak ada gaji sih. Kita kan nggak ada gaji, ini kita kerja ke masyarakat, kita perbaikin anak-anak mudanya, dikit kita kerja, orang nggak tahu. Nah ini ya, jadi gini, orang soleh ini difitnah dia apa? Berzina dengan seorang perempuan, padahal nggak berzina, itu perempuan matinya dalam kondisi telanjang nggak diapa-apain, nggak dizinahin. Ini perempuan datang ke kamar ini orang soleh, langsung buka baju. Marahnya bilang, kalau kita orang nggak mikir lagi, tapi istighfar dah. Kalau kita orang begitu, gimana entar? Karena dia orang soleh yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pas perempuan buka baju, perempuan yang bukan jelek, yang paling apa itu? Paling cantik sekampung, paling cantik dia tuh, dibuka baju. Itu yang jelek aja kita nafsu. Kalau ini kan, yang jelek pun kita nafsu. Kambing di bedaknya gitu mau. Ini orang soleh itu dikasih perempuan yang cakep, telanjang bulat, ditolak sama dia. Malah dikasih nasihat tuh, diambil api, dibakar tangannya tuh. Tolong ittaqillah. Kalau dibilang ini api dunia udah bisa ngebakar seluruh tangannya, gimana api apa? Api akhirat, langsung mati nih perempuan tadi yang cantik tadi. Jadi matinya bukan disinain, tutupin langsung orang soleh. Karena difitnah tuh. Fasaha iblis fi madinati yunadi. Nah iblis namanya Azazel ya. Iblis namanya Azazel. Di kitab tafsir sebutkan demikian. Jadi tafsir Ibnu Katsir sebutkan di sini rahimahullah, iblis itu namanya adalah Azazil. Jangan namain anak ente Azazil, jangan. Itu nama iblis. Dia nggak ngerti, makanya ente kalau namain anak tuh tanya sama guru agama, jangan main apa? Namain anak aja, siapa namanya Azazil. Astagfirullahaladzim, namanya iblis. Itu kejadian ini bukan bohong, bukan kejadian. Ada orang yang satu kampung namain anaknya Azazil. Mungkin dia dengar ngaji di speaker, itu guru agamanya terangin azan sampai wah bagus nama Azazil. Emang dia ngaji, nggak datang udah speaker luar dah kedengeran Azazil, cakep Azazil. Tapi pas nanya ini anak yang ditahnik, siapa nama anak nanti? Azazil, astagfirullahaladzim, ada yang ngomong takut salah. Kita nggak ngomong ini anak nama iblis. Kita bilang pakai pamannya, bilangnya namanya saudara itu nama iblis. Terganti gak ganti dan nama iblis. Iblis namanya jadi anak nama ente, nama ente Azazil. Nggak tahu tuh. Azazil. Mamet kan dipanggilnya. Panggil kan keren tuh, Azazil panggil orang jarang sekampung kan, ya orang nama iblis. Kadang-kadang nama iblis anak-anak. Dia tahu penyakit. Minimal kan kalau sekolah bodohnya tanya di Mbah Google. Ini Azazil sampai namanya. Itu begitu pentingnya dia tuh, penting punya guru kayak begitu. Fasah iblis fil madinati yunadi. Ini iblis langsung teriak di kota itu. Dengan teriakan berseru, bagaimana seruannya itu? Inna fulanan al-abida qad zana bi fulanatin. Sesungguhnya si fulan yang ahli ibadah
sungguh telah berzina dengan seorang perempuan yang cantik. Tuh diteriakin tuh, adik laki yang soleh, adik laki ahli ibadah telah berzina dengan seorang perempuan. Teriakin, ini yang teriakin iblis nih. Yang bikin iblis, yang teriakin juga apa? Iblis juga. Yang bikin strategi itu adalah iblis juga. Pas sudah kejadian, padahal nggak pernah kejadian tuh, nggak pernah berzina. Yang teriakin siapa lagi tuh? Iblis tuh. Makanya itu begitu. Ada orang yang membuat di kampung untuk berbuat onar, kerusakan, provokatornya dia tahu gitu. Yang teriak nanti dia lagi tuh di kampung tuh, dia tahu. Cuma qatalaha, dia setelah dia berzina kemudian dibunuh itu perempuan yang cantik di saumati, di tempat ibadahnya. Fasami'a amirul baladi dzalika, maka pejabat setempat didengar itu, dengar tuh. RW-nya dengar loh, RW dengar, kemudian langsung bertindak. Karena asbar subuh illa wa huwa indahu. Pas masuk waktu subuh, langsung ini pejabat kampung itu langsung ada di tempat orang soleh tadi. Pada ada dipanggil Pak Ajabahu, langsung emang dia nggak salah, langsung apa? Penuhi panggilannya Pak Ajabahu. Kemudian setelah itu, ini pejabat kampung dia tanya kepada ini orang soleh, aina fulana, di mana fulana? Di mana perempuan itu yang cantik yang udah mati? Faqala ha hiya indi, ini dia ada di sama saya, ada ini. Perempuan yang paling cantik di kampung ini ada sama saya. Qala qul laha tanzil ilaina, bilang kepadanya, ayo turun kepada kami. Dia belum bilangin mati belum. Ayo turun dari atas turun ke bawah, ayo. Ada kami ya. Faqala laha innaha mayyitatun, kata ini orang soleh, dia udah mati. Wah bener nih, kata pejabat, bener nih, berzina dibunuh terus. Azanna al-amiru sidqa ma yasami'a, maka si pejabat tadi ini membenarkan tuh yang dia dengar. Wah bener nih, dibunuh nih. Nama ini si ahli ibadah sudah dizinain, kemudian dia apa? Dibunuh. Iya tuh, ya Allah, ente bakal begini nih ente. Ente udah berusaha baik di kampung, atau ente pengen jadi orang baik di kampung, nanti yang fitnah ente bakal ada tuh. Karena ada, makanya ente buat mesti waspada, hati-hati. Gerakan-gerakan itu mesti dijaga, tetap berpegang kepada syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gigit keras, gigit erat, gigit biar kencang-kencangnya tuh ajaran syariatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita nggak separuh-separuh. Ini haram sampai mati haram, ini halal sampai mati halal, ini mubah hukum sampai mati mubah udah. Jadi jangan separuh-separuh kita. Jangan bilang haram ya, haram ya haram aja udah. Nggak pakai kemarin haram jadi halal sekarang, nggak ada. Yang haram tetap haram, nggak berubah. Nggak kan ada orang begitu. Awalnya hukumnya apa? Haram. Pas udah duitnya banyak bilang apa? Halal, ada biasa. Ini nggak begitu gitu. Ajaran syariat Nabi jelas, ajaran syariat Rasulullah jelas. Ini haram, ini apa? Ini halal. Daging babi hukumnya apa? Main makannya haram, sampai mati haram hukumnya, nggak berubah tuh. Kecuali kita di Jakarta ini udah nggak ada lagi sama sekali apa makanan yang halal, udah habis sama sekali habis. Jakarta, luar Jakarta habis semua, tidak ada makanan halal. Yang ada cuma daging babi. Boleh nggak dimakan? Boleh, cuma sekedar keperluan doang tadinya. Jadi hal yang haram, yang Allah tentukan haram, sampai mati haram, nggak berubah sampai hari kiamat, nggak mati. Sampai kita mati itu tetap hukumnya haram. Nah ini dia bilang, dibenarkan akhirnya tuh. Oh iya benar nih. Ini si orang soleh yang ahli ibadah berzina dengan seorang perempuan, kemudian setelah berzina dibunuh, dimatiin. Maka ini pejabat kampung dia bilang, ayyuhaz zahidu naqatta ma kunta alim dan ibadati. Wahai ahli ibadah, wahai orang yang zuhud, sekali lagi zuhud ya. Zuhud itu orang yang bukan nggak punya apa-apaan. Jadi zuhud itu orang yang memang dia punya apa-apaan di alam dunia ini. Dia punya harta, dia punya duit, dia punya rumah, dia punya mobil, dia punya segala macam. Tapi semua itu adalah untuk kebutuhan akhiratnya. Semua adalah untuk apa? Untuk akhiratnya. Jadi duit dia dipakai buat sedekah, buat infak, segala macam, buat zakat. Tuh begitu tuh orang-orang yang dia punya kelakuannya, sifatnya disebut dengan orangnya zahid, sifatnya disebut dengan zuhud namanya tuh. Jadi bukan orang susah kemudian jadi apa?
emang susah. Gimana mau jadi zuhud kan emang susah. Ini ada zuhud emang gak ada manfaat. Jadi bukan zuhud, bukan jadi gak ada manfaat, bukan. Pakai bajunya jelek, pakai kain yang jelek, yang copang camping, itu bukan zuhud, emang susah loh. Lain bicara zuhud dengan apa tadi? Dengan orang-orang yang susah, lain bicaranya. Karena ada dua orang waliullah ini. Satu waliullah yang kaya, satu waliullah yang miskin. Waliullah yang kaya ini bilang kepada murid si waliullah yang miskin tadi, bilang kepada guru anda ini kalau datang ke masjid pasti hatinya ada di sendalanya. Kalau datang ke masjid ibadah kepada Allah pasti hatinya ada di mana? Di sendalnya. Kenapa demikian? Karena guru anda ini, guru kamu ini punya sendal cuma atu-atunya. Tuh, gitu tuh. Orang susah begitu. Orang yang demikian tuh. Jadi orang yang itu udah tingkatan waliullah tuh. Masih terpaut hatinya dengan apa? Dengan sendal yang dia miliki itu. Apalagi dengan orang. Jadi beda antara orang yang zuhud dengan apa? Orang yang susah. Jadi orang susah bukannya orang yang zuhud, tapi orang zuhud benar-benar susah tuh. Banyak orang-orang kaya tapi apa? Zuhud dia. Di Malang Lantas dulu kan, di Umar Cipayung tuh kan kayaknya kan luar biasa, tapi apa? Tapi zuhud. Tapi hampir rata tuh orang-orang yang zuhud itu demikian. Mereka tuh nggak punya harta, tapi punya harta. Ini paham, terus nih. Iya paham. Dibilang apa? Ayyuhaz zahidu, naqadta ma kunta alim dari ibadati. Wahai orang yang zuhud, engkau membatalkan pahala ibadah engkau. Zaniyatun wahidatun tuhbitu amala sab'ina sanatan. Sekali berzina dapat menggugurkan 70 pahala yang dikerjakan selama 70 tahun. Sekali berzina ente itu dapat menghapuskan apa tadi? Pahala ibadah ente selama 70 tahun. Kalau sampai nggak taubat dengan nasuh sampai meninggal dunia, kondisi demikian, dia pernah sekali berzina, yang sekali. Apalagi yang apa? Kali-kali berzina, nggak ada taubat dan nasuh sampai matinya dia perut pelacur loh, dia bilang. Jangan sampai itu. Tapi kayak begitu, sampai matinya di perut pecut, di perut pelacur, di perut PSK, itu orang. Karena dia udah bilang, ya mutul mar'u ala ma'asya, yub'adu ala ma'mata. Seseorang akan meninggal dunia pasti sesuai dengan aktivitas yang dia kerjakan sehari-hari. Kalau memang setiap harinya main perempuan, main judi, kemudian mabok, pasti meninggal lagi begitu, pasti itu, udah pasti. Tapi kalau orang yang setiap hari dia dalam kebaikan, dia baca Quran, dia duha, dia hadir musalla, datang ke masjid, dia nuntut ilmu agama, pasti dalam kondisi yang demikian, dia punya akhir hayatnya seperti itu. Jadi sekali berzina tadi dapat menggugurkan 70 tahun ibadah yang sudah dikerjakan. Berikan. Wa khifta alaihi min alim wa ghaib wa syahad. Engkau enggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah engkau menggugurkan pahala kebaikan engkau, kemudian engkau enggak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaifa tajarra'ta alaihi bi qadri abadihi wa ma khifta min hadzal amri wa aqibatihi. Bagaimana kau berani kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membunuh hamba-Nya? Kan kita enggak boleh membunuh, numpahin darah orang kita enggak boleh. Kecuali dalam kondisi apa? Kondisi perang, melawan kufar, orang-orang kafir, musyrikin, silahkan diperbolehkan. Dalam kondisi aman, nyaman, nggak boleh. Kita jaga tuh. Orang-orang yang disebut dengan kafir, orang-orang musyrik, nggak boleh diapain? Nggak boleh ditumpahin apanya? Darahnya. Kalau kita punya tetangga, misalnya non-muslim, jaga dia kehormatannya, jaga dia segala macamnya, nggak boleh kita gangguin. Apalagi kita pukul, nggak boleh. Nabi kan bilang, orang yang tidak menjaga dirinya, mengganggu daripada kafir dhimmi, kata Rasulullah SAW, maka itu orang tidak akan apa? Tidak akan mencium bau surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nggak boleh, tetangga kita non-muslim nih, nggak boleh diganggu. Dia punya anjing, nggak boleh diapain? Diracunin nggak boleh. Kita kan lagi suka iseng gitu tuh. Ada orang Cina punya anjing, sahabat kita datang, sahabat kita lewat, dia main. Boleh gua racunin.
Kita dosa tuh. Kerjaan itu begitu tuh. Dulu ada begitu ya anak-anak teman-teman begitu tuh. Wah, Cina sialan juga anjing ini. Kapan kita lewat kita digonggongin. Ada anak-anak pada ngerjain tuh, dikasih racun makanan dia lemparin mati tuh anjing tuh. Itu dosa gitu ya Allah, nggak boleh kayak begitu. Takutnya makan Cina aja. Nggak boleh tuh, nggak boleh gitu ya. Apa mengganggu orang-orang non-muslim kan? Dan TV tidak diperbolehkan. Tadi kata Nabi, tapi hancur tidak akan mencium bau surga. Baunya aja nggak nyium, ada apalagi apa? Bau surganya. Baunya nggak nyium, apalagi surganya. Itu demikian ya, kita nggak boleh membunuh tuh, nggak boleh mukul. Nah itu, bagaimana kau berani kepada Allah Subhanahu Wa Taala membunuh hamba-Nya? Apakah kau nggak takut dari urusan ini dan kesudahannya? Abu Hitana hidup ini haibatul khitabi, diam 1000 bahasa di ahli ibadah. Tinggal saja jawab. Orang kenyataannya ada perempuan cantik telanjang mati di mana? Di tempat dia punya ibadah, ya kan begitu. Udah ada buktinya kan tuh. Padahal nggak ngapain, tapi bukti di situ ada perempuan cakep. Makanya itu perempuan cakep ke rumah itu jangan masuk jangan. Ada perempuan cakep ke rumah itu jangan suruh apa? Jangan suruh masuk. Takutnya mati di rumah itu. Kalau sendiri nggak boleh, kan begitu. Agama kan ngelarang khalwat, nggak boleh. Ini perempuan sendiri, itu sendiri, nggak boleh dua-duaan hukumnya haram. Yang bukan mahram itu ya. Kalau ibu itu boleh, pernakan perempuan itu, tapi yang bukan mahram nggak boleh. Takut nanti kejadian kayak begitu. Datang ke rumah kita, tahu-tahu ini perempuan habis umurnya. Kita nanti orang salahin. Ini begitu tuh, ya. Ini orang soleh. Dia pengen bilang enggak, udah ada apa tuh? Udah ada barang buktinya. Ini perempuan telanjang, kemudian ini perempuan mati di situ. Walamnya terima ada yang betul jawab. Dia nggak tahu bagaimana cara menjawabnya. Dia nggak tahu. Akhirnya bagaimana? Fa'amaral amiru bihadmi sawma'atihi, maka si pejabat kampung ini dia memerintahkan untuk menghancurkan tempat ibadahnya. Orang ada barang buktinya, dia perintahkan untuk diapakan tadi? Dihancurin tempat ibadahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa an tuj'ala silsilatun fi raqabatihi, dipakai rantai leher ini orang yang soleh. Luar biasa. Lihat pekerjaannya setan tuh begini iblis ya. Wa'anya juruh, maka hati-hati yang dia berbuat baik, yang dia pengen baik, udah yang hal-hal yang Allah larang, yang berbuat, yang kira-kira dosa maksiat jangan diapain, jangan deketin, jauhin sejauh-jauhnya, karena iblis lebih pintar. Dan orang-orang yang berabad yang dia berserikat dengan iblis juga sama, lebih pintar itu, nyari salahnya itu di situ. Ini salah anak gimana nih, dicari salahnya. Salah sedikit langsung diapain? Langsung dijadikan kasus seperti itu. Seperti itu ya. Dia hancurin tempat ibadahnya, kemudian diapain? Lehernya pakai rantai. Wa an yajruhu ila mawdil adabi. Ya Allah, ditarik tuh orang soleh ke tempat penyiksaannya tuh. Pengen dihukum tuh, ditarik oleh orang-orang kampung. Wal mar'atu ma'ahum ala alwan akhsyabi. Sementara perempuan yang sudah mati tadi, yang calon cantik tadi, yang udah mati, bersama orang kampung dibawa di atas lauh, di atas papan yang terbuat dari papan ya, dibawa di atas papan tuh. Wa amara min nasyrihi bil minsyari ala adati zunati fi tilkal aqtari. Diperintahin untuk diapakan? Untuk diambil gergaji sesuai dengan kebiasaan orang-orang yang berzina di kampung tersebut. Siapa gergaji? Wa an la ahadun yashfa'u fihi wa yamna'u wa yahmihi, dan jangan ada satu orang pun yang menolongnya. Jangan ada yang nolong. Pengen digergaji nih orang soleh nih. Hukuman demikian. Jadi hukuman kampung gitu di zaman Bani Israil seperti itu. Kalau ada orang yang berzina, diapain lehernya? Digergaji, dipotong. Pakai gergaji ente. Bukan pakai pisau, bukan pakai samurai, bukan, digergaji. Falamma wudi al-minsyaru ala ra'sihi, karena baru diletakkan tuh gergaji di atas kepalanya ini orang soleh. Allah minal minsyari. Dia tanya, aduh, Allah, itu orang soleh difitnah kayak begitu. Pas pengen dieksekusi,
Ini gergaji udah di mana tadi? Di lehernya. Ini orang soleh cerita, dia teriak, ta'awah, dia langsung teriak, aduh. Wa nada bilisanihi wa qalbihi, dia langsung berseru, dia manggil Allah dengan lisannya, dengan hatinya. Ya alimal asrar. Panggil tuh, lisannya dia berucap, hati pun berucap, ya alimal asrar, ya Allah yang maha mengetahui rahasia-rahasia. Terus diulang-ulang sama dia, ya alimal asrar. Fa'idha huwa yasma'u nidaan, tiba-tiba didengar ada satu suara. Apa ini suara bunyinya? An aqlil min du'ai, kata Allah, sudah kurangi memanggil-manggil aku. Berarti panggil-panggil Allah dengan lisannya, dengan hatinya, dengan kalimat tadi apa tadi? Ya aliman asrar, ya aliman asrar. Allah bilang udah kurangin memanggil-manggil aku. Faqad baka alaika ahlus samai. Semua malaikat di langit nangis terhadap kejadian ini kepada engkau. Ya Allah. Wa inni ilaika nazur fi jamil hal, kata Allah, sesungguhnya saya maha melihat kepada engkau pada semua keadaan. Allah maha mengetahui, Allah maha melihat, Allah tahu semuanya, Allah maha semuanya. Kata Allah, wa in ta'awwahta thaniyan, kalau engkau bilang aduh lagi untuk yang kedua kalinya, ihtazzatis samawatu, maka 7 lapis langit akan goyang. Ini luar biasanya orang soleh nih. Ini kekasih Allah nih dia. Sekali dia teriak tadi aduh, kemudian manggil-manggil Allah, ya alimal asrar, itu malaikat yang di langit sudah apa semua? Nangis semua. Kata Allah, ente kamu mengatakan kalimat aduh lagi untuk yang kedua kalinya, maka 7 lapis langit akan apa? Akan goyang seluruhnya. Bagaimana pada akhirnya? Ini bukan kelas kita bukan nih. Ini kebanyakan ente lagi tak. Jauh banget bukan, ini bukan kelas kita nih. Ini orang-orang soleh yang kemudian habis dirinya buat Allah. Ini bukan kita ini. Kalau Allah ruhal barakati alaiha, ya Allah. Allah kembaliin tuh ruh itu perempuan yang udah mati. Allah balikin lagi ruhnya. Wa qalat hayyatan, dibangun lagi. Kata dia udah mati tuh. Allah balikin lagi rohnya, ini perempuan bangun lagi. Wannasu yanzuruna ilaiha, semua orang kampung melihat kepada perempuan hidup lagi. Makanya gak heran kalau ada orang yang mati bisa apa? Hidup lagi, gak heran. Zaman dulu udah kejadian, ada orang mati, zaman pada Israel demikian. Allah hidupin lagi. Ini perempuan langsung pada ada. Dia ngomong, dia berseru dengan kalimat ini. Wallahi innahu mazlumun. Demi Allah, ini orang soleh difitnah, dizalimi. Wa ma zana bi, dia gak pernah berzina kepada aku. Dia bilang gitu. Dia gak pernah apa? Berzina kepada aku. Wa innil ana bikrun, sampai sekarang saya masih perawan. Subhanallah, perawan ente. Datang ke perawan cakep di kampungnya, disiapin. Dia gak colek-colek. Kalau gitu subhanallah. Kalau gitu udah gimana kejadian, pasti perawan cakep, dia nggak colek-colek, dia nggak berzina kepada aku, dan sampai aku mati aku masih perawan. Muhaqqil hayyul qayyum, demi Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hidup, yang maha berdiri sendiri. Dibilang demi Allah, sampai hari ini aku masih perawan. Allah, maha hidup nih, perawan lagi dia. Thumma qassat alaihim ma fa'alahu biyadihi, diceritain depan orang kampung lagi ngumpul banyak tuh, depan semua pejabat, ceritain semua kejadiannya tuh sampai dia mati. Bagaimana? Pada akhirnya bagaimana? Ma fa'alu biyadihi fa'akhraju yadahu far'auha, dikeluarin tangan ini orang soleh, dilihat tangannya, karena ada karat pada di mal amiru ala ma fa'ala bil abidi. Dilihat kan tadi kan tangannya dibakar tuh, sampai apa tuh? Sampai kebakar semua. Tapi ini perempuan yang udah mati hidup lagi, bangun lagi. Dia sampai demikian, takut kepada Allah sampai dibakar tangannya. Tadi perempuan, coba lihat tangannya. Katanya, ini orang soleh udah digergaji itu. Udah digergaji, udah hampir mati. Dilihat lagi tangannya. Oh iya, benar. Ada apa? Ada luka bakar situ. Seluruh tangannya itu kebakar seluruhnya. Waqala, maka dia bilang, inna hadihi min a'adhabil makaidi. Ini merupakan adalah tipu daya yang paling besar.
Jadi demikian tuh strategi trik orang-orang yang nggak suka kebaikan demikian. Sampai demikian mungkin orang soleh. Ini sudah kejadian di zaman apa ini? Tadi kejadian dari sekarang kan sialah keulang. Tumma syahiqal abdu syahwatan. Kemudian ini si ahli ibadah si orang soleh ini dia teriak. Karena ada kemudian dia meninggal dunia, habis dia berpulang ke rahmatullah. Pada fanuhu ma'al mar'ati ba'da auliha ilal mamati. Maka dikubur ini orang soleh bersama perempuan tadi setelah ini perempuan sudah mati lagi. Ya Allah, dikubur bareng karena itu perempuan yang enggak dijual sama sekali, yang enggak dizina sama sekali. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim wa subhanal alimil azaliyil qadim. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Para jamaah sekalian, tahun lalu kita kan bikin maulid di sini nih di Rahim. Tahun sekarang insya Allah kita bikin maulidnya di Kebun Sayur, pasar Bukit Putaran ya. Kita ada kebun sayur tuh, ambil kiri tuh musola amanah tuh aneh. Undang ente semua, yang ngaji ente undang semua. Bilangin bini ente, bilangin anak ente, suruh hadir tuh. Jadi insya Allah maulidnya hari Rabu malam Kamis. Laki perempuan kan tahun lalu sih kita kumpul ya. Tahun sekarang nanti insya Allah di Kebun Sayur Pasar Bukit Putaran. Acara maulidnya nanti insya Allah hari Rabu malam Kamis tanggal 19 Oktober pada Isya jam 8. Paling lama sampai setengah 11 kelar itu insya Allah. Nanti yang bisa yang hadir silakan datang tuh. Karena sih wajibin bukan silakan sih. Kalau bisa ente memang datang harus tuh. Karena nggak setahun sekali kita bikin. Karena nggak setahun dua kali, setahun sekali doang kita bikin. Demikiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya hayyu ya qayyum ya badi'as samawati wal ardh. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف امرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kita bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.